नमस्कार दर्शक बंधु आसंतु आज जानिबा पवित्र चैत्र मंगलवार ओषा बा जहाकू माँ बाट मंगलांको ओषा बोली मध्य कहा जाए। ए ओषारे माँ मंगलांको पूजा करा जाए। चैत्र मासरे सबु मंगलवार रे माँ मंगलांको पूजा करा जाय थाए। रास्तारे बा चला बाटरे ए पूजा करा जाए। तेणु एहार नाम माँ बाट मंगला ओषा बोली मध्य कहा जाए। एई वर्ष चारि पाଳି पड़ुअछि। 2025 मार्च 18 तारिख रे आरंभ हेबो एवं शेष हेबो एप्रिल 8 तारिख रे। घरर मंगल कामना एवं परिवारर मंगल पई माँ मंगलांको पूजा करा जाए। रास्ता उपरे गोलाकार करी किंबा चारिकोणिया करी मंडल कटा जाय थाए। सेही मंडल उपरे गुआ रखा जाए। गुआ को माँ को स्वरूप भावे पूजा करा जाए। सेही मंडल उपरे बसी माँ पूजा पाई थांती। आसंतु देखिबा किपरि मंडल तैयारी करिबा। प्रथमे माँ को पूजा पाई मंडल बा पंथेई करा जाय थाए। केते जगह रे मंडल को पंथेई बोली कहि थांती। मंडल आमे माटी रे बाली रे किंबा सीमेंट रे करि परिबा। ताहाकू गोलाकार करि परिबा किंबा चारिकोणिया मध्य करि परिबा। प्रथमे पूजा स्थान को भल भावरे सफा करदबा। बाली रे किछि गंगा जल किंबा पंचामृत मिश्रण करी बाली को प्रथमे शुद्ध करदबा। तापरे कलश स्थापन निमंते स्थान एवं माँ को स्थान को गोबर रे किंबा गेरु माटी रे लिपा जाय थाए एवं मुरुज रे झोटी चिता अंकन करा जाय थाए। प्रथमे कलश स्थापन करा जाय। आंब डाळ देई पइड किंबा गुआ रे कलश स्थापन करी फूल चंदन सिंदूर धूप दीप अर्पण करी गणेश विघ्न राजा को स्मरण करी पंच देवता को आवाहन करी कलश स्थापन करा जाय थाए एवं समस्त पूजा सामग्री को एकाठी करी रखा जाए। पणा भोग फल भोग एवं समस्ते आनिथिबा सिंदूर एवं हळदी को एकत्रित करी मिसाई पूजा कार्य रे अर्पण करा जाय थाए। एवं प्रथमे आमे एक पान पत्र रखिबा। पान पत्र उपरे किछि हळदी रखिबा। हळदी उपरे आमे गुआ को स्थापन करिबा। एही गुआ माँ को स्वरूप रूपे पूजा पाइबे। माँ मंगला माँ को स्वरूप रूपे पूजा पाई थांती। एही गुआ को केही केही व्रती आनी थांती एवं माँ को धूप दीप गंध पुष्प चंदन सिंदूर नैवेद्य एही पंच उपचार रे माँ को पूजा करिबा एवं माँ को बेलपत्र नाली मंदार दुब तंडुल एवं चंदन सिंदूर अर्पण करिबा एवं माँकर समस्त पूजा सामग्री एवं मुआ को माँ को पाखरे अर्पण करी रखिबा एवं प्रथमे माँकर स्तुति पठन करिबा। समस्त पंच उपचार रे पूजा करी सारिबा परे माँकर स्तुति सर्वमंगला स्तुति माँ मंगलांको सहस्र नाम 40 एवं बहुत सारा माँकर स्तुति मध्य अछि। जदि आमे पढ़ी पारुने ताहाले आमे मोबाइल रे सुनिले मध्य हबो एवं माँकर नाम स्मरण करी सेही दिन जे माँ मंगला जे माँ बाट मंगला एही भली माँ को नाम उच्चारण करी करी माँ को पूजा करा जाय थाए एवं भोगरे आमे माँ को सुखा भोग बा ड्राई फ्रूट्स किछि पणा फलमूल मुआ नडिया मंडा पिठा खीरी काकरा पिठा एही सबु अर्पण करि परिबा। माँ को पणा अत्यंत प्रिय होई थाए। सेथि पई एही दिन माँ को जेमिति हेले भी पणा अर्पण करा जाय थाए एवं पणा पाई माँ भक्त माननकु बहुत कृपा करि थांती। तेणु माँ को पणा अर्पण करा जाय थाए। पणा रे आमे दुई प्रकार पणा करि परिबा। गोटे नबात पणा करि परिबा। नबात किछि लिया कदली विभिन्न प्रकार फ्रूट्स मिसेई आमे नबात पणा बा गुड़ पणा आमे माँ को अर्पण करिबा। आउ गोटे होउची छेना पणा। छेना क्षीर दही फलमूल गोलमरीच अदा नडिया श्री कर्पूर मिसेई मध्य गोटिए छेनापणा करि परिबा। वीडियो लास्ट रे मु छेनापणा केमिति करिवे मु कहिबी एवं एही छेनापणा बहुत विटामिन युक्त एवं एही दिन व्रती माने उपवास रही थांती अन्न भोजन करंती नाही। माँ को जहा भोग लगा जाय थाए सेही भोग खांती एवं परडा किछि लोक मध्य खाई थांती। एही छेनापणा
ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଦେହ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିଥାଏ ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ଭୋଗ ସ୍ତୁତି ପଠନ ପରେ ମାଙ୍କୁ ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଓଂ ନୈବେଦ୍ୟଂ ସମର୍ପୟାମି। ଯେ ମା ମଙ୍ଗଳା ଏହିଭଳି କହି ମାଙ୍କୁ ନଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିୟ, ମାଙ୍କୁ ଲାଲ ଜିନିଷ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଡାଳିମ୍ବ ମାଙ୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ, ତେଣୁ ଡାଳିମ୍ବ ଭୋଗ, ପଣା ଭୋଗ, ନଡ଼ିଆ, କଦଳୀ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଭୋଗ ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଓଂ ନୈବେଦ୍ୟଂ ସମର୍ପୟାମି। ତାପରେ ଚଣ୍ଡ ଚାମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଚଣ୍ଡ ଭୋଗ ବାହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଭୋଗ ମାଙ୍କ ସହିତ ଆସିଥିବା ଗଣମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ଚଣ୍ଡ ଚାମୁଣ୍ଡାଏ ନୈବେଦ୍ୟଂ ସମର୍ପୟାମି ଏହିଭଳି କହି ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ମାଙ୍କୁ କ୍ଷୀରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ମାଙ୍କୁ ଏହି ପୂଜାରେ କ୍ଷୀରି ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆଳତି ଭୋଗ ଶେଷ ହେଲା ପରେ ଆଳତି ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ମାଙ୍କୁ ଜେ ମା ମଙ୍ଗଳା ଜେ ମା ମଙ୍ଗଳା କିମ୍ବା ଓଂ ଐଂ ହ୍ରିଂ କ୍ଲିଂ ଚାମୁଣ୍ଡାଏ ବିଚେ କିମ୍ବା କର୍ପୂର ଗୌରମ କରୁଣାବତାରମ୍ ସଂସାର ସାରଂ ଭୁଜଗେନ୍ଦ୍ର ହାରମ୍ ସଦା ବସନ୍ତଂ ହୃଦୟାର ବିନ୍ଦେ ଭବଂ ଭବାନୀ ସହିତଂ ନମାମି। ଏହି ମନ୍ତ୍ର ସବୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଏହି ମନ୍ତ୍ରରେ ଆଳତି କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ କୌଣସି ମନ୍ତ୍ର ଆସୁନଥିଲେ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଗାଇ ଆଳତି ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ଯଦି ଏତିକି ଆସୁନି ଯେ ମା ମଙ୍ଗଳା ଆଳତୀଏ ସମର୍ପୟାମି। ଶେଷରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଳତି ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଓଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣାଏ ଆଳତି ସମର୍ପୟାମି। ତାପରେ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଳତି ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ମାଙ୍କ ନାମ ସ୍ମରଣ କରି ମା ବୃନ୍ଦାବତୀ ମାତାଏ ଆଳତି ସମର୍ପୟାମି ଏହିଭଳି କହି ଆଳତି ସମର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆଳତି ସମସ୍ତେ ତାପରେ ନିଜ ମଥାରେ ଏବଂ ଚୁଡ଼ିରେ ଲଗେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆଳତି ସରିବା ପରେ ମାଙ୍କର ପରିକ୍ରମା କରାଯାଇଥାଏ। 3 ଥର 5 ଥର 7 ଥର କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ଥର କଲେ ମଧ୍ୟ ହେବ। ପଣାରେ କିଛି ମାଙ୍କ ପଣାରେ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ହଳଦୀ ଲଗାଯାଇଥାଏ ଏବଂ କିଛି ଲିଆ ନବାତ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଛେନାପଣା ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ମାଙ୍କର ପରିକ୍ରମା କରିବା ପରେ ସେଇ ଯୋଉ ମଣ୍ଡଳ ବା ପନ୍ଥେଇ କୁହାଯାଏ ସେହି ମାଙ୍କ ଉପରେ ପଣା ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ମଣ୍ଡଳ ଉପରେ ଓଂ ପଣା ଭୋଗାଏ ସମର୍ପୟାମି ଏହିଭଳି କହି ପଣାକୁ ଢଳା ଯାଇଥାଏ। ଯେ ମା ମଙ୍ଗଳା ଯେ ମା ମଙ୍ଗଳା ମୋର ଏହି ପଣା ଭୋଗକୁ ଅମୃତ ରୂପେ ସ୍ୱୀକାର କର ହେ ମା ଏହିଭଳି କହି ମାଙ୍କୁ ପଣା ନିବେଦନ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ପଣା ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିବା ପରେ ଚାଉଳ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଚାଉଳ କ୍ଷୀରରେ କିଛି ଚାଉଳ ମିଶାଇ ଚାଉଳ ଦେବା ପରେ ଯାଇକି ମାଙ୍କୁ ଉଠାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଚାଉଳ ଅର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ମଥାରେ କିଛି ଲଗେଇଥାନ୍ତି। ମାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଉଠେଇବା ମାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର କହି ମାଙ୍କୁ ଉଠେଇବା। ମାଙ୍କର ଯଦି ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତେବେ ନିଜ ଭାଷାରେ ମା ଉଠ ହେ ମା ସ୍ୱସ୍ଥାନେ ଗଛ ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ଆସ ହେ ମା ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ଆସ ହେ ମା ମୁଁ ଯାହା ମୋର ପୂଜା କରିଛି ମୋର ଭୁଲ ଥିଲେ ମତେ କ୍ଷମା କର ହେ ମା ଏହିଭଳି ମାଙ୍କୁ କହି କହି ମାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପରେ ଯେଉଁ ଗୁଆ ରଖାଯାଇଥାଏ ସେହି ଗୁଆକୁ କଢ଼ାଯାଇଥାଏ। ପୁଣି ଏହି ଗୁଆକୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ମଙ୍ଗଳବାରରେ ଆମେ ପୁଣି ବସେଇ ପାରିବା ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇ ଘରେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ଥାପନ କରିବା। ଶେଷରେ ମାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯେ ମା ପୂଜାରେ ମୋର ଭୁଲ ଥିଲେ ମୋତେ କ୍ଷମା କର। ଏହିଭଳି ସମସ୍ତେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା ପରେ ମାଙ୍କ ମଣ୍ଡଳରେ ଛୁଇଁ କିଛି ମାଟି ବାଲି ନିଜ ମସ୍ତକରେ ଲଗେଇବା ଏବଂ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମାଙ୍କର ପଣା ଭୋଗ କିପରି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଯଦି ମୋର ଏହି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ ଟିଏ ଏବଂ ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନିଶ୍ଚୟ କରିଦେବେ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ କିଛି ମିଶ୍ରି ନେଇଯିବା ଏବଂ କିଛି ନଡ଼ିଆ କୋରା ଏବଂ କିଛି ଛେନା କ୍ଷୀର ଦହି ଏବଂ ପଞ୍ଚାମୃତ। ସେଦିନ ମାଙ୍କୁ ପଞ୍ଚାମୃତରେ ସ୍ନାନ କରାଯାଇଥାଏ ତେଣୁ ପଞ୍ଚାମୃତ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ପଞ୍ଚାମୃତ କିଛି ଆମେ ଦେବା ଏବଂ ଯାହା ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଖାଉଛନ୍ତି ସେହି ଫ୍ରୁଟ୍ସକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିଦେବେ ଏବଂ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଛେନା
କିଛି ଦେବେ ଏବଂ ଶ୍ରୀ କର୍ପୂର ଅଳ୍ପ କିଛି ଶ୍ରୀ କର୍ପୂର ବାସ୍ନା ନିମନ୍ତେ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏହି ସବୁକୁ ମିଶ୍ରଣ କରିବା ପରେ କିଛି କ୍ଷୀର ଏବଂ ଦହି ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ବେଶୀ ସମୟ ଯଦି ଦହି ରଖିବା ତାହେଲେ ଖଟା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ ସେତେବେଳକୁ କିଛି ଦହି ନିଜ ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ଦହି ଦେଇ ମାଙ୍କୁ ପଣା ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହିଭଳି ପଣା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ କୃପା ପାଆନ୍ତୁ। ରହିଲି। ଓମ୍ ନମୋ ନାରାୟଣ।